وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ہیلو جی جی، نور حسن صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں، نور حسن بول رہا ہوں۔ آپ کون؟ جی، آپ نے بولا تھا کال کرنے کے لیے۔ میں نے؟ جی ہاں۔ کب؟ ارے آپ نے یوٹیوب پر ایک پوسٹ ارسال کی ہے۔ اچھا، تو جی، تو آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو کال کروں۔ تو آپ نے کوئی غلط سلط کوئی جملہ لکھا ہوگا تو اس کی وجہ سے میں نے بول دیا ہوگا۔ نہیں، آپ مجھے نے پتا ہی غلط نہیں کہ آپ کی آئی ڈی کون سی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے ایک پوسٹ ڈالی ہے نا۔ میں تو اگر کوئی بکواس کرتا ہے میں بول دیتا ہوں کہ بات کو بھائی کال کرو۔ تو آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے ابھی جو ہے اپنا نام نہیں بتایا۔ جی، آپ نے پوچھا ہی نہیں تو میں کیا بتاؤں۔ میں نے بولا تھا نا کہ آپ کون بول رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے کہا ہی نہیں۔ چلیے، آپ پوچھ رہے ہیں، آپ بتا رہا ہوں میں عارف الحقانی بول رہا ہوں۔ اچھا، جی کہاں سے ہیں؟ جی، لکھنؤ سے۔ اچھا اچھا، تو جناب فرمائیں، کیا اعتراض ہے، کیا کہانی ہے؟ جی، اعتراض تو آپ کا ہے کہ میں تو بھول گیا کیا مولانا بات تھی، تھانوی کیا؟ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو کتوں اور سوروں سے بھی بدتر کہا ہے۔ جی، تو کون سی والی آڈیو سنی ہے اور کس نہیں، بندے سے میری آڈیو بات نہیں، ہو میں رہی نے تھی؟ پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا کہ آپ نے ایک پوسٹ ارسال کی ہے۔ اچھا، پوسٹ جی یا ویڈیو؟ نہیں، پوسٹ میں نے دیکھا ہے، آپ نے ایک تحریر یا فوٹو پوسٹر بنا کے جو ہے یوٹیوب پر ڈالا ہے۔ اچھا اچھا، جی تو یعنی آپ کو برا لگ گیا؟ نہیں، اس کے تعلق سے میں آپ سے بات کروں گا، اگر آپ ہاں، تو تیار ہیں تو بات کر لیں۔ میں نے اس لیے ڈالا ہے جی کہ تھانوی جی نے جو اپنے آپ کو کتے اور سوروں سے بدتر بتایا ہے، کیا آپ دیوبندیوں میں سے کوئی ان کو کتے اور سوروں سے بدتر بتاتا ہے؟ اچھا، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کس وجہ سے یہ جملہ کہا ہے آپ وہ کو معلوم ہے؟ ہاں، وہ جس وجہ سے بھی کہا ہو، جی مگر کہا ہے نا۔ نہیں، تو کس وجہ سے کہا ہے؟ اگر میں کہہ رہا اس جملے کو کہنے سے آپ ان کو برا بھلا کہیں گے یا ان کے اوپر لعن طعن کریں گے تو آپ سے میں یہ کہوں گا کہ آپ ایسا جملہ بولنے والے پر کیا حکم لگائیں گے؟ نہیں، آپ میری بات نہیں سمجھے۔ نہیں، میں آپ کی بات کو بخوبی سمجھ رہا ہوں۔ دیکھیے، میں نے طنز نہیں کیا، جی ٹھیک؟ میری بات کو پہلے سمجھیں۔ جی میں کہہ رہا ہوں آپ سے، تھانوی جی اپنے آپ کو کتے اور سوروں سے بدتر سمجھ رہے ہیں، جی، ٹھیک؟ تو کیا کس آپ بھی ان وجہ کو سے سمجھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو واضح کرنا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ جس بھی وجہ سے سمجھ رہے ہوں، کیا آپ کا حق بنتا ہے ان کو نہیں، یہ تو سوروں سے بدتر لوگوں بتانے کو والا؟ گمراہ کرنا ہے، تھوڑی سی نہیں، بات کو نقل کر دینا اور اس پہ جو تبصرہ کرنا، دیکھو یہ کیا بول رہے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ جو ہے خیانت ہے، اور اچھا علمی خیانت یہ ہے، اور لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ اچھا، آپ کو اچھا لگا یا برا لگا اس پوسٹ کو دیکھ کے؟ آپ پوری بات نقل کرتے ہیں، مجھے کوئی اس پہ پوری پوسٹ تبصرہ ہی لگی نہیں ہوئی ہے کرنا تھا۔ جناب، اس میں پوری پوسٹ لگی ہوئی ہے۔ اچھا، کیا حکم آپ لگاتے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں لگا رہا ہوں حکم، پھر بس یہ پوچھ لوگوں رہا کو ہوں گمراہ کیوں کر رہے ہو؟ تھانوی جی کے چاہنے والوں سے میں یہ پوچھ رہا جی ہوں کہ تھانوی جی کو وہ لوگ کتے اور سوروں سے بدتر بتاتے ہیں کیا؟ کون؟ دیوبندی حضرات جیسے آپ لوگ بھی ہیں، آپ نے کبھی کہا کہ تھانوی جی ہمارے جو ہے کتے اور سوروں سے بھی بدتر تھے؟ اللہ اکبر، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں یار، جب وہ خود اپنا آپ کیوں؟ کہہ رہے ہیں تو آپ ایک کہیں گے؟ وہ اپنا ذاتی معاملہ ہے ان کا کہ وہ اچھا کس وجہ سے کہہ رہے ہیں۔
अच्छा ठीक है, वो अच्छा। किस वजह से। हाँ, अगर जैसे- कोई बात आती है तो हमारे अकाबिर नकल भी करते हैं, दूसरी भी कुतुब में नकल है कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा बोला, तो किस वजह से बोला वो पूरी बात नकल करते हैं। अच्छा, ठीक है, क्यों बोला था? दूसरी भी कुतुब में आपको मिलेगा क्यों बोला था? कि आप इस पे अगर बहस करें या जो है आप मुनाजरा करें तो आप अपना एतराज पेश कर दें, और नहीं जो है जनाब, मैं बहस नहीं कर ऐसा रहा हूँ बोलने आपसे। वाले पर हुक्म लगा दे, मैं इंशाअल्लाह अभी आपको मुकम्मल आपको तसल्ली के लिए जवाब दे देता हूँ। अरे मैं हुक्म नहीं लगा रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ इसलिए वो पोस्ट किया है हाँ, कि थानवी जी ही सिर्फ अपने आप को ऐसा बोलते हैं या थानवी जी के चाहने वाले भी ऐसा बोलते हैं? नहीं, जिसके अंदर वो मौलाना थानवी रहमतुल्लाह वाली सिफत पाई जाए, या वो यानी हर इंसान अपने जात के मुतालिक खुद जानता है वो क्या है, उसके अमाल कैसे हैं, उसके अफ़ाल कैसे हैं। ठीक है, हर अच्छा, एक इंसान गलत है जानता थानवी है। साहब क्या? तो वो सिफात अगर उसके अंदर थानवी जी के सिफात, जी कमाल और सिफात ये सब गलत जी, थे, इसलिए कहा। क्या गलत? आप कह रहे हैं ना कि वो जानेंगे उनके जो है सिफात कैसे थे, उनके अमाल कैसे थे, उनके अफ़ाल कैसे थे। हाँ, तो वो जानते थे, किस वजह से कहा, वो तवाज़े में कहा है, आजिज़ी इंकिसारी में कहा है। और आजिज़ी इंकिसारी में अगर कोई जुमला कहता है तो उसके ऊपर हुक्म नहीं लगाया जाता, उसके ऊपर लानतान नहीं की जाती है, आपको अच्छा, मालूम होना चाहिए। ओह अच्छा अच्छा। तो जी, अच्छा, आप किस वजह से नहीं कह सकते, थोड़ा बताएंगे, वजाहत करेंगे? क्या? यही थानवी जी को, क्या थानवी जी को? जिस तरह थानवी जी ने अपने आप को कुत्ते और सुअरों से बदतर समझा, क्या आप भी थानवी जी को कुत्ते और सुअरों से बदतर समझते हैं? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यही इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि रजा खानियों की अकल जो उल्टी होती है, उनकी बात समझ में नहीं आती है। पूछना चाह रहा हूँ देखिए जनाब। देखिए, हम मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आप को जो कुत्ते और सुअरों से बदतर कहा है तो तवाज़े इल्लाह में कहा है, आजिज़ी में कहा है, इनकिसारी में कहा है। और आजिज़ी व इनकिसारी में अगर कोई ऐसे जुमले कहता है तो उसके ऊपर लानतान नहीं करना चाहिए, उसके बिल्कुल, ऊपर मैं भी जानता हूँ। फतवा नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई जो है ऐसा काम करता है तो वो जो है गलती पर है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारी भी दीगर कुतुब में मैं ये साबित कर सकता हूँ कि तुम्हारे अकाबिरों ने क्या क्या अपने आप को कहा है। ठीक है, मैं मान रहा हूँ ना, जी, मैंने आपको कब कहा, मैं ये पूछ रहा फिर हूँ, आप लोग कहते हैं या नहीं कहते हैं? क्या जब नहीं आपके कहते हैं तो देखो किस देखो वजह से देखो, नहीं अब मैं कहते हैं कि आपसे पूछ रहा हूँ, चलिए खैर सुनिए, अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आला हजरत ने अपने बेटों को खुद अपने आप को कुत्ता कहा है, तो क्या तुम उनको पूरी मौलाना वजाहत अहमद करो, रजा बरेलवी को कुत्ता कहते हो, सिर्फ कुत्ता कहते हो कि वो कुत्ता है? पूरी वजाहत करो, पूरी वजाहत करो। अब लो, यहाँ पे वजाहत तुम्हें आ रही है, जी जी वहाँ जी। पे तुमने वजाहत नहीं की। वहाँ पे तुमने सिर्फ कह दिया कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपने आप को कुत्तों और सुअरों से बदतर समझ रहे हैं। किस जी वजह जी से समझ रहे हैं, जी। ये जो आपने नकल ही नहीं की। अब यहाँ पर मैंने जब मौलवी अहमद रजा बरेलवी का कौल पेश किया तो आप कह रहे हैं कि वजाहत करो इसकी। अल्लाहु अकबर। आला हजरत ने अपने आप को हुजूर गौस आजम का कुत्ता बताया, रसूल पाक। नहीं नहीं, गौस आजम का कुत्ता नहीं बताया, ठीक है, गौस आजम का लफ्ज ही नहीं उसके वहाँ दर पर। की निगरानी। गौस आजम का कुत्ता आपने आपको बताया, गौस आजम का लफ्ज ही वहाँ पर नहीं है, आप चलिए, देखें जाके। अच्छा चलिए छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, वहाँ तो मुतलक आला जी को हजरत ने आप- नकल किया है, अरे और मौलाना सुने, थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो कहा है वो तवाज़े में वो लिखा भी है। हाँ, इबारत आप पूरी पढ़ें तो लिखा है भी, अच्छा लिखा ठीक भी है, लिखा उसी है, इबारत में लिखा है। ठीक है लिखा है, पर आपने मुझसे नहीं पूछा कि आपने ये पोस्ट क्यों किया है। जी, मुझसे नहीं पूछा कि ये पोस्ट आपने क्यों किया है। क्यों? मैंने तो पूछा कि तुम्हारे वहाँ तुम्हारे ये मसलक के लोग जो है उस पे तबसरा कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि जो गुस्ताखे रसूल होता है वो ऐसा ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ जनाब? जी आपने जो, एक मिनट, आपने जो जल मुझसे बात की है, गुफ्तगू की है, जी जी मैंने उस गुफ्तगू में आपको ये पूछा कि जी थानवी जी ने अपने आप को कुत्ते और सुअरों से भी बदतर समझा है, जी
क्या आप भी समझते हैं या नहीं, और नहीं समझते हैं तो क्यों नहीं समझते हैं? नहीं उनका थोड़ी वजाहत कर तवाज़े, दीजिए, मैं इसके आगे कुछ बताने वाला उनका तवाज़े इतना था, आजिजी इतनी थी, हूं। इनकिसारी मैं समझ इतनी रहा थी, हूँ, मैं ठीक समझ है, रहा हूँ। तो उन्होंने वो अपने आज भी आप को इनकिसारी कहते हैं। अरे सुने यार, सुन जी लिया करो, प्यार मोहब्बत से बात करो। जी बोलिए, थानवी जी ने मैं तो अपनी प्यार ही से आजिज़ी बात कर रहा हूँ, मैं इनकिसारी कौन आपको डंडे से मार रहा हूँ। थानवी जी ने आजिज़ी इनकिसारी में ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, मैं इस जी बात को मान रहा हूँ। जी, मगर मैं माशा ये कह अल्लाह रहा माशा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सुने तो यार, अल्हम्दुलिल्लाह बाद में कहो, सुन लो पहले पूरी बात को, जी, बाद में कचरा पैदा मत किया करो। कचरा आप पैदा कर रहे हैं, मैं तो नहीं बोलता हूँ आधी आप। अधूरी बात को पेश करके कचरा आप पेश कर रहे हैं ना, सुने, हम तो नहीं। देखिए, उलमाए देवबंद जी अंबिया इकराम की शान में, औलिया इकराम की शान में देखिए, इधर बुलंद उधर बुलंद भागने की तौहीन नाकाम करते। कोशिश ना करें। अभी आपने जो पोस्ट की है कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आप को कुत्तों और स्वरों से बदतर कहा इसीलिए है, मैंने ये समझा पोस्ट किया है, है, तो इसीलिए मैंने ये पोस्ट किया है, ताकि आए कोई देवबंद का कोई खिलाड़ी जी जो मुझसे इस पर बात करे, और मैं हाँ, उन्हीं तो उससे बात करिए। पूछूं आ गया कि देवबंद का खिलाड़ी, आप हाँ हाँ बात करें ठीक ना। है, जी जी जी, इसीलिए मैंने पोस्ट किया है ताकि कोई आए और इस बात को कबूल करे कि वाकई हाँ कहा तो है, मगर क्यों कहा है, किस वजह से कहा है। उन्होंने जी कहा है, ये बिल्कुल, उनका हक है, वो तो मगर हम नहीं आपने कहते। वो तो आपने खामोश जो है तस्लीम कर खामोश लिया। सुनिए, खामोश आप खामोश खामोश रहे। खामोश रहे, खामोश रहे। मैंने आपसे पूछा है कि आप क्यों नहीं कहते हैं, किस वजह से नहीं कहते हैं, कि वो आपके बुजुर्ग हैं इसलिए, या वो हम तो कहते आलिम है हैं, हम तो इसलिए, किस कहते लिए? हैं कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आजिजी इंकिसारी के तहत अपने आप को कहा है। अरे ठीक है, मैं मान रहा हूँ उन्होंने आजिज़ी और इंकिसारी में ही कहा जी है, पर आपका हक बनता है उनको कहने का या नहीं? क्या? उनको इस तरह समझना जिस तरह उन्होंने अपने आप को समझा है, क्या आप भी समझ सकते हैं? आपका भी हक बनता है उनको इस तरह कहना? अल्लाहू अकबर यार, अकल आप लगाइए, अकल से सोचिए, यहाँ ठीक है अकल लगवा रहे कि हो, अभी तो बरेली शरीफ का समझ लीजिए। लो यहाँ अभी अकल की बात बाद में बोलना, बस मुझे इतना बता दो कि आपका हक बनता है थानवी जी को इस तरह कहने का या समझने का? जी, वो आजिजी व इंकिसारी में ठीक है उन्होंने जो यार, मैं कहा मान है, रहा हूँ सुनिए, आजिज़ी और इंकिसारी। हाँ, तो जब आप मान रहे हैं तो चलो यहाँ आप मैं ये मान कह रहा गए, हूँ, एक मिनट, तवाज़े मैं ये कह रहा इल्लाह में कहा है, अरे आजिज़ी व इंकिसारी में कहा है, ठीक है। अब हमें उस पे बकवास करने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह इसलिए तो कहाँ है, हमने आप बकवास साबित की करें, हो, इसलिए है। आप साबित करें कि कैसे हक है हाँ कि अरे हम जो है उनके ऊपर लान तान करें। अरे मैं लान तान की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों? अब आपसे मैं पूछता हूँ, जो मौलवी अहमद रजा बरेलवी ने अपने आप को कुत्ता कहा भाग है, कितना रहा, भाग तो क्या कितना रहा है, भाग कितना रहा है? भाग नहीं, ये इल्जामी जवाब दे रहा हूँ। भाग जो मत, भाग हुक्म मत। तुम वहाँ लगाओगे अपने बैटरी मौलवी इतना अहमद रजा बरेलवी पर, जो ओहो, हुक्म लगाओगे बैटरी से वही नहीं कर। हुक्म यहाँ पर भी लगेगा। अब चलिए बताइए, जो मौलवी अहमद रजा बरेलवी ने अपने आप को कुत्ता कहा है, तो आप भी कुत्ता उसको कहते हो? ये हमारा हक नहीं बनता कि अब तुम्हारा हक क्यों नहीं बनता है? अरे वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तू क्यों नहीं बोल रहा है कि तेरा अरे हक बनता है या नहीं बेवकूफ, बनता है? मैं तो तुझसे खुद पूछ रहा हूँ पहले ही। मैंने तो कह दिया, मैंने क्या? तो इसकी साफ वजाहत कह दी क्या? कि मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आजिज़ी में कहा, इंकिसारी में कहा, तवाज़ो में कहा है, जिस तरह ठीक मैंने है। कहा कि हमारा हक नहीं बनता कि हम वो उनके सामने कुछ वो कहें। दूसरे, देखिए सुने, बड़ा अपने आप को कुछ भी कह सकता है। चलिए खैर, मैं छोटे का दो ये तीन हक नहीं हवाले पेश भागना कर नहीं देता बोल हूँ, सकते, भागना क्योंकि नहीं बोल वक्त सकते। बॉल वक्त काट की के भागना किल्लत नहीं। है, वक्त की किल्लत है। मैं दो तीन अरे हवाले भागना पेश नहीं, कर बॉल देता काट के हूँ, बता जो रहा हूँ, फिर भागना मैं नहीं। इंशाल्लाह कॉल करा है इसको तो कॉल की यूट्यूब बात पे करो। डालता हूँ। सुनिए, अरे आप हाँ, खामोश हो अरे कॉल जाइए। की बात करो, भागना नहीं। बात अरे खामोश हो जाओ यार, भागना नहीं, खामोश जाओ। मेरी नूर बात का हसन, जवाब दे के जाओ पहले। हाँ नूर हसन, खामोश हो जाओ थानवी जी आप। को आप कह सकते हैं कि आपको इख्तियार है, कि आपकी हिम्मत पड़ेगी थानवी जी को कहने की? क्या? यही जो थानवी जी ने अपने आप को खुद समझा है। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आजिज़ी व इंकिसारी में ठीक है, मैं कहा मान है। रहा हूँ उन्होंने आजिज़ी में ही कहा है, और मैंने बहुत सारे देवबंदियों से ये कहा भी है कि थानवी जी ने आजिज़ी और इंकिसारी में अपने आप को कुत्ते और शोर भी समझा है, मगर ये उनकी अपनी आजिज़ी और इंकिसारी है। किसी दूसरे देवबंदी का हक नहीं बनता कि उनको वो इस तरह समझे या इस तरह से बोले उनको। तुझसे पहले मेरी बहुत सारी सैकड़ों ऑडियो पड़ी हुई है, ठीक है, जिसमें तेरी मरम्मत खूब हुई है। अच्छा चल ठीक है, मरम्मत ही समझ, अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी भी तो मरम्मत हो रही है ना।
वो तो वो है अच्छा, जो है दुनिया की सामईन देवबंदी में कोई औरत ने ऐसा बच्चा फैसला पैदा करेंगे। किया है जो नूर हसन की मरम्मत करे? अरे बेवकूफ, जानते हैं तेरी इल्मी हैसियत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी ड्राइवर एक आम इंसान हूँ। सुन्नियों का एक ड्राइवर ही तुम्हारे बड़े बड़े अच्छा मुफ्त पर चलो, भारी है। अल्लाह अकबर। चलो मैं कुछ हाँ। सवालात तुझसे करता हूँ, पर चल मुझे बता, पहले मुनाजरे पटरी की से ना उतर। तारीफ कर दे जरा। सर पटरी से ना उतर, इल्मी मुझे ये हैसियत नहीं, इल्मी जो मैं हैसियत तू पूछ रहा कहता है हूँ। कि देवबंदियों के बड़े बड़े मौलवियों पे भारी है, तो अरे, बता अल्हम्दुलिल्लाह, मुनाजरे बड़े-बड़े की मुफ्तियों पे भारी है, मुनाजरे तुम्हारे की अकाईद के तारीफ ताल्लुक क्या से है? हाँ चलो बताओ बताओ, मुनाजरे की तारीफ क्या है? अरे ये पटरी से ना उतर, मैं पूछ रहा पटरी से नहीं उतर रहा हूँ, जो तूने कहा है पटरी से उतर कर हाँ, तूने जो पटरी बात से ना कही है उतर। कि देवबंदियों के बड़े बड़े जिस- मुफ्तियों पर जिस नूर टॉपिक हसन के- भारी है, तो मैं कहता हूँ हाँ, कि कुत्ते चल की तरह ये चल, बता भौंक। दे कि हाँ, मुनाजरे की तारीफ क्या होती है। और भौंक ले थोड़ा बहुत। अबे यहाँ बोलना। पे किसी चीज की तारीफ करने की बात नहीं चल रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये बकवास तू कर सकता है कि देवबंदियों के बड़े बड़े मुफ्तियों पे नूर हसन भारी है, लेकिन ये जो एक इल्मी सवाल है मुनाजरा करता वो हूँ। नहीं। मैं आलिम भी नहीं हूँ, एक ड्राइवर हूँ, ठीक है। अबे जब तू ड्राइवर है तो अकीदा है- ड्राइवर वाली बातें किया करना, ये जाहिलों वाली बात तू करता है, ठीक है, लेकिन इल्मी जो इल्मी मकाम रखते हैं, जो इल्मी बहस करते हैं, उनके सामने ढींगे मत मारा कर। अरे फालतू मत बोला। चल मैं कहता हूँ कि ये जो फोन आ रहा है किसी का, अरे ये बता जल्दी से। मैं दो तीन मुझे ये बता दे। अच्छा अच्छा, एक मिनट। थानवी को कुत्ते और इमाम सौंसे पर गजाली, सुन मैं तुझे एक हवाला पेश करता हूँ, एक और कुछ ठीक है? नहीं, कुछ भी पेश मत कर, पहले मुझे जवाब दे। ले ये तूने देख, मुझसे पूछा, एक मिनट, तूने मुझसे पूछा क्या तुम आला हजरत को ऐसा कह सकते हो? मैंने कहा ये हमारा हक नहीं बनता। तू भी कह तेरा हक बनता है या नहीं बनता। क्या तूने मुझसे पूछा था ना कि तू आला हजरत को कुत्ता बता सकता है क्या, कुत्ता कहते हो क्या? मैंने कहा नहीं, ये हमारा हक नहीं बनता कि हम उनकी शान में कुछ कहें। बड़ा अपने लिए कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल करे, छोटे का हक नहीं बनता। ये छोटे का हक नहीं है कि जो बुजुर्गों ने अपने लिए आजिज़ी और इनकिसारी का अल्फाज जल्दी बोल, जल्दी जल्दी वही जल्दी बोल, अल्फाज हम क्या उनके बोलना लिए चाहता है? इस्तेमाल करें। हाँ, मगर बोल। तेरा भी हक बनता है कि नहीं बनता है, तू बोल। नहीं, मैं किसी के मुतालिक क्या बोलूं? अरे जिस तरह मैंने साफ साफ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, क्या यही अल्फाज तू अदा नहीं कर सकता? नहीं, मैं क्या बोलूं? इसलिए नहीं करेगा कि यही मैं तेरा गला फांस लूंगा। हाँ तो फांस, देखें हाँ, तो बता, तेरे अंदर कितनी जुर्रत है। थानवी जी को तू कुत्ते और सूअर से बदतर समझता है या नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि वो उनकी आजिज़ी वो समझ रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, वो समझ रहे, मगर जी। तुम्हारा हक बनता है उनको इस तरह समझने का? नहीं, क्यों नहीं बनता? क्यों नहीं बनता? मैं दूसरे के मुतालिक क्या समझूं, ये मुझे जेबा नहीं देता। अच्छा जल्दी बोल, फोन आ रहा है यार कहीं। अच्छा, वो आपको जेबा नहीं देता? जी। अच्छा, किस लिए जेबा नहीं देता? वो आपके बुजुर्ग हैं, आपके बड़े आलिम हैं, वो हकीमुल उम्मत हैं, नहीं, किसी के लिए नहीं, चाहे वो देवबंदी अकाबिर हो या जो है बरेलवी हो, कोई भी हो, मैं किसी के मुतालिक ऐसा नहीं कह सकता। अच्छा, आप किसी के मुतालिक ऐसा नहीं कहते। आप तो बड़ी गालियां बकते हैं, बड़ी बकवास करते हैं, और अब कह रहे हो कि मैं किसी के ताल्लुक नहीं क्या गाली दी? एक भी तू गाली अगर साबित कर दे, मैं तेरी गुलामी करूंगा। अरे रजा खानी कहते हो, ये कहते हो, ये रजा खानी? अच्छा, नहीं है। सबसे बड़ी गाली है किसी को जो किसी मुसलमान को गुस्ताख कह देना। तो तुम तो सबसे बड़ी गाली देते हो, गालीबाज तो तुम हुए। तुमने तो माँ बहन की गाली दी यार, मैं साबित कर सकता हूँ, हमारे पास महफूज हैं तेरी गालियाँ। मैं किसी को गलत नहीं बोलता। मैं अरे बेवकूफ, तेरी माँ बहन की गालियाँ हमारे पास महफूज हैं, तूने माँ बहन की गालियाँ दी हैं। अच्छा, उस ऑडियो में सुन के देख लेना गलती किसकी है। अल्लाह अकबर, गालियाँ देना गलती है? उस ऑडियो को सुन के देख लेना। गालियाँ तू देता तो तेरी ये गलती है, हमारी नहीं। खैर जल्दी बोल, तू की बोलना क्या चाहता, मैं इंशाल्लाह ऐसी गुफ्तगू को करना ही पसंद नहीं करता हूँ। और चल जल्दी बोल, देवबंदी बुरा भला जल्दी बोल, वरना मैं मुझे इजाजत दे, मैं 2-3 हवाले पेश कर दूं, फिर जो है। अरे सुनो तो यार, जल्दी बोल। देखो ज्यादा मत बोलो, बस मुझे तुम इतना बता दो कि थानवी साहब को किस वजह से ये नहीं समझ सकते या ये नहीं कह सकते। वो तो क्यों, वो उन्होंने अपने आप को आजिज़ी व इंसारी में समझा, तो वो समझ रहे हैं। हम किसी के दूसरे के मुतालिक नहीं कह सकते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई आजिज़ी इंसारी वाला हो सकता है? नहीं। नहीं ना जी। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत सारी बातें अल्लाह के हुक्म से अपनी आजिज़ी और इंकिसारी में बोली है। जी।
گولی ہے بول جلدی بول، بولنا کیا جاتا ہے کہ اتنا وقت میں نہیں یہی ہے. چاہتا ہوں، دیوبندیوں کا ہاں جنازہ نکالنا چاہتا ہوں میں آج. ہاں بول جلدی بول. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنے عاجزی اور انکساری کے تعلق سے بہت سی باتیں بولی ہیں. ہوں تو تم کیسے جو ہے زبانیں وہاں زبان درازی کرتے ہو، زبان ایسے بے ادبی کے ساتھ کھولتے ہو؟ اللہ اکبر، لعنت کا دیوی. پوچھنا جلدی چاہتا ہوں بول. تم سے، بول جلدی بول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی اور انکساری کے تعلق سے جو باتیں کہی ہیں ہوں اس کو تم دلیل بناتے ہو اور کہتے ہو کہ دیکھو بھائی حضور نے کہا. یہاں تھانوی نے بھی اپنے آپ کو کتے اور سور سے بدتر سمجھایا اور کتاب میں بھی لکھ ڈالا. یہ بیوقوف کیا کہنا چاہتا، صاحب بولتا ہی نہیں ہے. ارے میں صاحب تو یہ بول کیا رہا ہوں اس کہ تعلق سے حضور بولنا کے نام چاہتا پر ہے؟ بکواس کیوں کرتے ہو؟ جلدی بولی، اتنا وقت نہیں ہے. مطلب تجھ کیا جیسے بولوں، کیا ڈرائیور بولوں؟ کالی بات سے بات کروں. نہیں بھاگنا بھاگنا نہیں. ابھی میں جو ہے تمیز ہی نہیں کرتا. اب تو اتنی دیر بول چکا، اب میں بولوں؟ نہیں کرتا، میری عادت اتنی ہے دیر تو فطرت کی. بولا ہے، اب میں بولوں کیا؟ مجھے یہ بتاؤ، تم تھانوی جی کو تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ تمہارے بزرگ ہیں، مگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے. کم وقت انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے کہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہ تمہارا بزرگ ہے؟ یہ میں نے کہا؟ کم وقت انسان خیانت کر رہا ہے. تم نے کہا نا کہ وہ ان کی اپنی عاجزی ہے، ان کی ساری ہے. میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، چاہے وہ بریلوی ہو چاہے دیوبندی ہو، جو 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 عاجزی و انکساری میں کہتا ہے، ہمیں حق نہیں ہے کہ میں اس پہ جو ہے لعن طعن کروں. یہ تو میں پہلے، چاہے وہ دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو. ارے سنو، تو جو باتیں ہمارے آقا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری میں اللہ کے حکم سے بیان کی ہیں، فرمائی ہیں، ان باتوں کو تم دلیل کیوں بناتے ہو؟ بس اتنا بتاؤ. کیا دلیل بناتے ہیں؟ کئی ساری دلیلیں بنائی ہیں، کیوں بولتے ہو یہ بتاؤ. کیا بولتے ہیں؟ بولنا جلدی صاف ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیے، قرآن پاک میں کئی طرح کی آیتیں ہیں؟ پھر انشاءاللہ انہی آیتوں سے میں آپ کو ثابت کروں گا. کئی طرح کی آیتیں ہیں. تم سے اس بات پہ میری بحث بھی ہو چکی ہے، فون کاٹ کے بھاگ گئے تھے. پھر آج اللہ لعنت اللہ علی الکاذب، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اب یہ دیکھو، اب اتنی دیر تم بولے ہو، اب میں بولوں؟ اب میں بولوں؟ ہاں بولیے. اب میں بولوں؟ پہلے جو میں نے پوچھا اس کا جواب دیجیے. قرآن پاک میں کتنی طرح کی آیتیں ہیں؟ دو پیش کرتا ہوں، غور سے سننا اور فون نہیں کاٹنا، مکمل سننا. فون یہ بتاؤ کہ ٹھیک ہے. اب کتنی طرح کی آیتیں ہیں؟ ارے خاموش بیٹھ یار. ہاں چلیے بتائیے. خاموش. ہاں خاموش بیٹھ. ٹھیک ہے. کچھ اور بولو. ارے بیوقوف، میں حوالے پیش کر رہا ہوں، خاموش بیٹھ. ٹھیک ہے، بولو بولو. ہلو ہلو. خاموش. ہاں بول بول جلدی جواب دے. ہوائیں نکال لیا ہے کیا؟ ہاں وہ راستہ یہیں کہیں سے نکل کر آ گیا. ہاں فوائد الفواد نامی کتاب ہے. ہیلو، میں نے قرآن پاک کے تعلق سے پوچھا سن میں کتنی طرح کی مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ پر جو نے بکواس کی ہے اس کے تعلق سے میں حوالے پیش کر رہا ہوں. خاموش بعد میں بتانا. خاموش بیٹھ. تو نے یہ ثابت کر دیا کہ میں نہیں کہہ سکتا تھانوی جی کو ایسا. ارے خاموش بیٹھ بیٹا، خاموش بیٹھ للو، خاموش بیٹھ، خاموش بیٹھ. ابھی تیری ہیکڑی اور تیری جو ہے جہالت میں دور کرتا ہوں. خاموش بیٹھ. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فوائد الفواد، جس میں لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے وہ فرما رہے ہیں کہ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ساری مخلوق کو اونٹ کی مینگنی جیسا ہیچ نہ سمجھے. بریلوی، ہیلو، بولنا. ہاں، میں نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا قول پیش کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کسی کا ایمان اس وقت تک
کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ساری مخلوق کو اونٹ کی مینگنی سے ہیچ نہ سمجھے۔ اب میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان پر کیا حکم لگے گا؟ میں نے جو تجھ سے قرآن پاک کی ابے بھاگنا میرا مدعا بھی ہے انشاءاللہ۔ مدعا میرا یہ ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ بھونک، جتنا بھونکنا چاہتا بھونک کے دکھا مجھے۔ میں انشاءاللہ تجھ سے انہی سب باتوں پر وہ فرما رہے ہیں کہ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ساری مخلوق کو جو ہے اونٹ کی مینگنی سے ہیچ نہ سمجھے۔ اب بتا نور حسن رضا خانی، ساری مخلوق میں انبیاء بھی آتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری مخلوق میں یہ حضرات آتے ہیں، ان کے ایمان کو یعنی کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ساری مخلوق کو اونٹ کی مینگنی جیسی نہ سمجھے۔ اچھا، ساری مخلوق کو فوائد الفواد کتاب کا نام ہے، فوائد الفواد کتاب کا نام ہے۔ کیا چیز؟ فوائد الفواد ایک کتاب ہے جی، لکھی ہوئی کس کی ہے؟ امیر حسن کی۔ چل ثبوت پیش کر، وہ کون ہے، کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ہے؟ جی خواجہ نظام الدین۔ اور مجھے یہ بتاؤ قرآن پاک میں کتنی طرح کی آیتیں ہیں؟ انشاءاللہ آج میں انہی سب باتوں پر آپ سے بات کروں گا۔ جی یہ الگ مدعا ہے، ٹھیک ہے، یہ الگ مدعا ہے، مدعا الگ ہے، یہ مدعا الگ ہے، لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے عاجزی اور انکساری کے تعلق سے ایک بات کہی ہے، میرے نبی جو اپنے آپ کو کہیں گے، کیا آپ کہو گے انہیں؟ جی اس پہ بات ہو جائے گی، آپ پہلے یہاں آئیے۔ جی فوائد سنیے، ارے وہاں پر ابھی نہ جائے۔ ارے یہ میرا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں کہ کسی کا ایمان، جی اس کا میں ثبوت پیش کروں گا، آپ اس کے اوپر کیا بولتے ہیں ذرا بول کے دکھائیے جلدی سے۔ ارے بول کے دکھائیے، میں نے صاف کہا ہے کہ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ساری مخلوق میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ تو بھیج دو، میں اس میں آگے پیچھے دیکھ لیتا ہوں کیا ہے معاملہ، ٹھیک ہے؟ آگے پیچھے پوری وہ کیا ہے دیکھو محترم سامعین، یہ ڈرائیور ہے، گالی باز ہے، یہ کیسے بھاگ رہا ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کے قول پر تو بتا کیا حکم لگے گا؟ مولانا شاہ اسماعیل دہلوی پر بھونکتے ہو، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ پر بھونکتے ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء پر بھونک کے دکھاؤ، تمہاری زبانیں کاٹ دی جائیں گی، بول رہا ہوں تمہاری زبانیں کاٹ دی جائیں گی۔ نور حسن یہ بتا کہ کیا حکم لگے گا؟ وہ تو فرما رہے ہیں کسی کا ایمان، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، کہہ رہے ہیں کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ساری مخلوق کے کو جو ہے اونٹ کی مینگنی سے ہیچ نہ سمجھے، یعنی کمتر نہ سمجھے۔ چل تو اس میں بھی پھنس گیا، تو نے کیوں نہیں کہا کہ تمہارا تھانوی کتے اور سوروں سے بھی بدتر تھا؟ چل بول اس پہ پہلے حکم بتاؤ، وہ میں بتا رہا ہوں تجھے، اس کا جواب بھی دے رہا ہوں، اگر وہ ہے تو تم نے کہا کیوں نہیں؟ چل بتا جلدی۔ اس کا جواب دے رہا ہوں، اس کا جواب میں دے رہا ہوں، مطلب ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر بھاگتا پھرے گا، اس کا جواب میں دے رہا ہوں، تو بھاگ نہیں، ٹھیک ہے؟ چل دونوں طرف پھنس گیا تو آ کے۔ ارے وہاں میں جواب دے رہا ہوں، تو بھاگ نہیں، یہ بتا کیا حکم لگے گا؟ کیونکہ ساری مخلوق میں انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، تو بتا کیا حکم لگے گا؟ جلدی سے بول۔ میں نے تجھ سے پوچھا کیا حکم لگے گا؟ ارے پھر بھاگ رہا، دیکھیے محترم سامعین یہ کیسے بھاگ رہا ہے۔ میں نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا قول پیش کر دیا ہے، اور وہ قول کیا ہے میں نے اس کو کئی بار جو ہے دوہرا بھی دیا ہے۔ اب اس سے نور حسن رضا خناسی سے میں کہہ رہا ہوں کہ بتا خواجہ صاحب پر کیا حکم لگا رہا ہے تو؟ کیونکہ انہوں نے ساری مخلوق اب رضا خانیوں بتاؤ، نور حسن رضا خانی یہ بتا کیا ساری مخلوق میں انبیاء ہیں یا نہیں؟ ساری مخلوق میں انبیاء ہیں یا نہیں؟ بالکل ہیں انبیاء اکرام جی کے۔ جب انبیاء ہیں تو بتا کیا اونٹ کی مینگنی سے ہیچ ہیں؟ وہ سب میں حوالہ تو بھیج، وہ پہلے اس پہ حکم لگا، حرام خور
इंशाअल्लाह मैं तेरे भौंकता उस है बात तू, का भी जवाब दूंगा। बहुत तू भौंकता है हरामखोर। पहले हुक्म बता क्या लगेगा। हाँ आगे लगा, ठीक है। अगर ये बात देवबंदी बोलता है तो क्या हुक्म लगेगा बता दे। हाँ मैं यही पूछ रहा हूँ, मैंने तुझसे पूछा था। मैं कहता हूँ कोई भी ने अपने आप को कोई भी से बदतर बताया है, क्या आप सुनो देवबंदी हजरात सुनो कहते हो या नहीं कहते? तो तुमने देखो कहा कि कहना मैं नहीं कहना देखो देखो कहना अलग बात है, समझना अलग बात है। वो उस पे तबसरा हो जाएगा, उस पे बात हो जाएगी। आप बार बार वहीं पर ना जाएं, बल्कि आप यहाँ आए। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने जो फरमाया कि किसी का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता, उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि वो सारी मखलूक को ऊंट की महंगनी से हीच ना समझे। तो बता इस पे क्या हुक्म लगेगा? अरे पहले मेरी बात का जवाब दे। तूने जो अभी मना किया है भाग रहा है। देखिए मोहतरम सामाईन, ये है नूर हसन ड्राइवर गालीबाज, ये कैसे भाग रहा है। ये हुक्म नहीं लगाएगा। अगर मैं यकीन कामिल से कह रहा हूँ कि यही बात अगर कोई देवबंदी कहता, अगर यही बात जो ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात फरमाई है, अगर ये बात कोई देवबंदी आलिम कहता तो ये हरामखोर आसमान सर पे उठा लेते, जमीन फाड़ देते। लेकिन कहते कि देखो कितनी बड़ी गुस्ताखी कर रहे हैं। अब सारी मखलूक में अंबिया भी औलिया भी। तो तुमने ख्वाजा ठीक है, इस वक्त इस तरह ये बकवास करते। लेकिन यहाँ पर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की का कौल मैंने पेश किया है। अब मैं तमाम दुनिया बरेलियस को चैलेंज करता हूँ कि ख्वाजा साहब पर क्या हुक्म लगेगा वो बताओ मुझे। खामोश हो जाए ना थोड़ा सा। चलिए अब फोन रख, तेरा पोस्टमार्टम हो चुका है। कुत्ते और शेरों से भी बदतर थे, बोलिए। हाँ उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अब फोन रख, तेरी मरम्मत हो चुकी है इंशाल्लाह, तेरी मरम्मत हो चुकी है। हुआ है कि थानवी जी को कुत्ते और शेरों से बदतर बोलता है, बताता भी है। तेरी मरम्मत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बहुत जल्द मंदिर आम पर वीडियो आएगी, ठीक है। तुझे चैलेंज भी दिया हूँ, किसी वीडियो में जवाब दे देना ख्वाजा साहब पर क्या हुक्म लगेगा, ठीक है। नूर हसन रजा खत्तासी ख्वाजा साहब पर हुक्म लगा के बताना मुझे। मैं तेरे पर्सनल में जो है किताब भेज दूंगा, स्कैन भेज दूंगा, और तू ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पर हुक्म लगाकर दिखाना मुझे, ठीक है। अगर नहीं लगा पाया तो तू जो है हराम खोर साबित हो।